सो मान सरकार पहले ही बेरोज़गारां नूं कुੱਟਣ ਦੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ, किसानां ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत आलोचना चल चुकी है। बहुत क्रिटिसाइज़ होया कि सरकार खुद जिहड़ी पार्टी आप धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकली, खुद जिहड़ी पार्टी आप संघर्षां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकली, अज ਉਹਨੂੰ संघर्ष किसी तरीके का मुनासिब ही नहीं लगता ਉਹਨੂੰ संघर्ष। अफसरशाही नूं टकराव तो बचना चाहिए। अफसरशाही कोले हुण पहिलां वर्गा लोक समर्थन नहीं रहा। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो USA दे नाल ते मैं हाँ प्रवीण शर्मा लैके हाज़र हाँ स्पैशल रिपोर्ट। अज की इस रिपोर्ट दे विच गलबात करांगे मान सरकार ते जिहड़ा अफसरशाही दे विचाले टकराव चल रहा है, जिस नूं लैके भगवंत मान खुद ये ट्वीट कर चुके हैं। मुख मंत्री पंजाब ने यह गल कही है। उन्होंने ट्वीट का जिहड़ा मजमून है वो मैं तुहानूं दस दिना है। वो कहंदे कि जानकारी के मुताबिक पटवारी कानूगो किसी रिश्वत मामले दे विच फसे अपने साथी के हक दे विच अते DC दफ्तर कर्मचारी अपणियां निजी मंगां दे लई आउंदे दिनां दे विच कलम छोड़ हड़ताल करनगे। मैं दस दियां कि कलम छोड़ हड़ताल करो पर बाद दे विच कलम तुहाडे हत्थां दे विच देनी है जां नहीं, ये फैसला सरकार करेगी। साडे कोले बहुत पढ़े लिखे बेरोज़गार मौजूद ने, तुहाडे वालियां कलमां फड़न नूं तैयार ने। पंजाब दे लोकां दी खज्जल खुआरी नहीं होण दित्ती जावेगी। मतलब सरकार हुण इस रौं दे विच है कि जेकर कोई हड़ताल करेगा, सरकार नूं परेशान करेगा तो सरकार उहदे नाल सख्ती दे नाल नजिठेगी। तो इस मामले दे विच कानून का भी हवाला दिता जाता है कि उस कानून के तहत फिर मुलाजमां नूं जां तां बरखास्त तो उन्होंने कर दिता जाता तो उन्होंने सवावां तो वांझे कर दिता जाता है। इस रिपोर्ट दे विच बेशक भगवंत मान दे जिहड़े पैरोकार ने, समर्थक ने, वो इस चीज़ नूं अपने तरीके दे नाल फैला रहे ने, प्रचार रहे ने। जिहड़े कर्मचारी नूं अपनी थां ते डटे हुए ने, मुलाजम अफसर अपनी थां ते डटे हुए ने। पर इस रिपोर्ट दे विच आपां दोहां धिरां दे बारे चर्चा करांगे कि दोवें धिरां गलत किवें ने। शुरुआत अफसरशाही तो कर लईए क्योंकि गल उत्थों तुरी है। बाद दे विच मान सरकार नूं भी देखदे हैं कि सरकार जिहड़ियां गल्लां करदी है कि वाकई इन्हां नूं करनियां चाहीदियां वाकई नहीं करनियां चाहीदियां। पहली गल तो यह है कि अफसरशाही नूं टकराव तो बचना चाहिए। अफसरशाही कोले हुण पहिलां वर्गा लोक समर्थन नहीं रहा। अफसरशाही दे विच बहुते लोग अजिहे ने जिन्हां दे उत्ते भ्रष्टाचार के दोष लगदे आए ने ते इह एक कौड़ा सच है कि भ्रष्टाचार साडे सिस्टम दा एक उहनूं घुआउण लग्या होया जिहदा हाले तक जिन्हों हटाया नहीं जा सकिया। तो इस मामले दे विच भ्रष्टाचारी दे मामले दे विच कल्ले पटवारी जां कानूगो ही नहीं, SDM, तहसीलदार, SSP, DSP, लोकल प्रशासन के अधिकारी वक्-वक् समय ते फसदे देखे है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ रस्से बनना तो गलत है। पर इस सिस्टम दे विच भ्रष्टाचारी ये कहना कि 0 तक है, ये भी एक बहुत वड्डा भुलेखा होऊगा। तो भ्रष्टाचार अफसरां करके और एक अफसर करके सारिਆਂ ਨੂੰ ही कलम छोड़ हड़ताल कर देना किसी भी तरीके नाल जायज़ नहीं है। क्योंकि जेकर इस तरह दी यूनीयन भी बनियां ने, ट्रेड यूनीयन भी बनियां ने, तो उन्होंने भी अपने तरीकेकार दे नाल, अपने एक तरीके दे नाल, अपने एक मैथड दे नाल पहलां इह सरकारां नूं दस्सिआ जां लोकां नूं दस्सिआ कि भाई असीं फलां तरीक नूं हड़ताल ते जा रहे हां ते जेकर तुसीं उस तरीक तक तुहाडे कामकार प्रभावित होणगे तो ये एक तरीका मन्निआ जांदा कि अपना विरोध दर्ज कराउण दा। दूजी गल यह है कि अफसरशाही दे वतीरे करके लोग इस गलत वतीरे करके जिहड़ा लोकां दा झुकाअ वो लीडरां वल होया। लीडरां दे दरवाजे खड़काउण जेकर लोकां नूं लाया तो अफसरशाही ने लाया। क्योंकि मसलन कालियां दी सरकार आ गई, काली लीडर कहे बिना, हल्का इंचार्ज दे कहे बिना काम नहीं सी हुंदा। अफसर चाहे लख उहनूं पता हुंदा सीगा कि फाइल ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो उहदे कहे बिना काम नहीं सी हुंदा। कांग्रेस सरकार आई, MLA दे कहे बिना जां चुनिंदा लोकां दे कहे बिना काम नहीं सी हुंदा। एक बंदे ने जैनुअन जिहा काम कराउणा वा, उन्हें DC दफ्तर जाना वा, DC दफ्तर तो जाके उन्हें अपनी फाइल जो संबंधित कामकार दी भरनी है तो उस तो बाद एक फीस तय फीस है वो देनी है तो उस तो बाद उसका काम हो जाना चाहिए, जिहड़ा कि एक सही तरीकाकार है। पर यह नहीं होया क्योंकि अफसरशाही की मंशा जिहड़ा उहदा झुकाअ सीगा वो उत्थों की सत्ता वल जिहड़े राबता रखते सी लीडर उन्हां वल सीगा। ते इस करके लोकां नूं जाण बुझ के गुलाम बनाया गया लीडरां दे कि तुसीं उत्थे जाओ, तुहाडा काम फलाने दे कहण ते होगा, जिहड़ी कि बड़ी गलत पिरत है। और ट्रेड यूनियनां अफसरशाही दीआं जिहड़ियां जथेबंदियां उन्होंने कदे भी इस दे मसले दे उत्ते गल नहीं कीती। तीजी गल वर्क कल्चर दी है। तुहाडी यूनीयन बनी हुई है, तुहानूं हक है पूरा कि अपनी गल रखो, पर यह थोड़ा कि तुहाडा कोई बंदा फस गया किसी मामले दे विच, तुसीं खुद संविधान दे विच अपनी आस्था रखदे हो, लोकां नूं कानून सिखाउणे हो, लोकां नूं दसदे हो कि कानून इदां हुंदा वा, पर तुसीं खुद उस कानून नूं मन्नण नूं तैयार नहीं। जेकर तुहानूं कानून दे एडा
विश्वास है, तो अपने जिहड़ा साथी तुहाडा फसिया कोई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲੈਣੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਫਸਰ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਮਾਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ। IAS ਲੌਬੀ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਅਤੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੜਤਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਅਹੁਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀਓਂ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ CMO ਦਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀਓਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਬਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਬਲੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੇਜ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਐਸਫਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ
ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਝੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੱਤਸਾਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਫਸਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੀ, ਦੋ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਭੋਗੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।